Okay, until we get the speakers with us, I'd like to engage you all with us. How many of you, I think we are almost 30 people in the hall, so how many of you are happy with the internet services in Afghanistan? Please raise your hands. How many of you are happy with the services of internet in Afghanistan? 100%. Raise your hands. Raise your hands who are happy. 100%, 90%, 80%, 70, 70%, 60, 50%, 40%, 30%. Okay, so the thing is, like almost out of these present 40 or 45 people, I can consider that almost 15 of us are 50% happy and 50% unhappy. That's quite acceptable. That's fine, yeah. Okay, Etisalat, 60%. Etisalat. Okay, MTN, 60%. AWCC, 60%. Roshan, 60%. Afghan Telecom, 60%. Salam, 60%. 30% Salam. That's part. Yeah, that's really hard. Okay. How many of you know what AfSIG is for? What AfSIG is for? No, not you. You're in everything. What is AfSIG for? How many of you know that? The new faces. That one. What's AfSIG for? That guy in the last row. You, yeah, yes. Yeah, شما AfSIG برای چی است؟ No. بالا فایل شما. Mike, please. Yeah, please. Oh, okay, now how many of you know what IGF is for? What is the difference between these two platforms, AfSIG and IGF? Anyone? Anyone? Okay, good. Fawad, connect then? Fawad, yeah. Hello, Fawad, can you hear me? Hello? Hello, Fawad? Fawad, can you hear us? Okay, until we get connected with Mr. Fawad Bajwa, I would like to have the introduction of our guests on the dais who are representing ATRA, Afghan Telecom Regulatory Authority, with us because Mr. Selab was not available. So I'll request them to introduce themselves. معرفی شد بعد از بس معرفت please. خوش آمدین and thank you very much for joining us. What can you hear us? Okay, we will start with the open access policy. For those who are the translators, if my pace or my speaker pace is too fast, please raise your hands, then we'll slow down, okay? In Afghanistan, we have a Ministry of Communication and Information Technology who's looking into the activities of all the ICT activities that includes the telecom, the IT, the network, the cybersecurity, and e-government, and now Asan Khidmat has also joined them. And inside the MCIT, we had another directorate which is now independent, that is ATRA, or Afghanistan Telecom Regulatory Authority.
The role of ATRA is policy making, monitoring, and evaluation of the services in the ICT sector of Afghanistan. Before August 2017, it was under the MCIT hierarchy, but now it's an independent directorate, and they are working now independently. Since 2001, Afghanistan has seen a very tremendous growth in the ICT sector. And this includes the technologies that includes 3G, 4G, and besides that, the infrastructure growth has also been tremendous since 2006 in Afghanistan, which includes the fiber optics, and we have tried some satellites as well in the space of Afghanistan. At the moment, we are mostly leasing the infrastructures from our neighboring countries. That includes mostly the Pakistan infrastructure, the Tajikistan and Uzbekistan infrastructure, and of course, Iran is also one of them. The fiber ring in Afghanistan is owned by a public company, we can call it company, the Afghan Telecom. The fiber optic ring belongs to them, and they're leasing these fiber optic services or infrastructure to different companies in Afghanistan who wants to provide the services. But the issue is these companies, which includes mostly the telecom companies, they are not happy with the services, and mostly they still are using the leased services of other countries, which includes Dubai, Singapore, Malaysia, and other countries. I'm not exactly sure about the date, but I remember that MCIT announced an open access policy, which included that any company can have their own infrastructure, which was mostly focused on the fiber optics, for which MTN and Roshan opted first to start, and they are in the planning session, in the planning age of that, having their own infrastructure for the fiber optics. So since we have the very extinguished guests from the ATRA, who is a regulatory authority, now I'd like to ask them about the open access policy to give us a brief overview of what exactly open access policy is, what are the benefits of this, and who are the addresses or who are the people who can get the benefits of this, that's companies or end users or whatever. So I'd like to call upon Mrs. Jalalzai to start with the open access policy introduction for us, and then we'll go for the next questions and rounds. Mrs. Jalalzai. وزارت مخابرات و اداره اطراف به منظور گسترش و انکشاف زیربناهای مخابراتی از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی در افغانستان، انکشاف سریع سکتور مخابراتی از طریق عرضه با کیفیت خدمات با قیمت‌های مناسب در کشور، حمایت، تعلیمات، صحت، اقتصاد و سایر سکتورها از طریق انکشاف، ترویج، تطبیق خدمات مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی، ایجاد شرایط و قابلیت‌ها برای مبارزه ساختن افغانستان و حیث هب منطقه‌ای در عرصه اتصالات اینترنتی، پالیسی دسترسی باز را روی دست گرفتند. در نتیجه تطبیق پالیسی دسترسی باز، اپراتوران می‌توانند که شبکه فایبر نوری را به طور قسمی و مرحله‌وار در زون‌ها طبق پلان‌های توسعه‌ای ایجاد و آنها را در پلتفرم و یک شبکه سرتاسری و یک بک‌بون با هم وصل نمایند. اپراتوران خدمات ترانسمیشن داد فایبر را به صورت دسترسی باز و بدون تبعیض
بر اساس قیمت‌های تنظیم شده ارائه می‌نمایند. با وجود مشکلات سر راه فایبرند نوری مانند نداشتن برق در مناطق دوردست، قرا و قصبات، نداشتن گیتوی اینترنشنال، نداشتن لوکال کانتنت به زبان‌های دری و پشتو و دیجیتال لیتریسی یا نداشتن سواد کافی دیجیتالی، باز هم اداره ATRA به منظور عدم تبعیض و شفافیت آن را به داوطلبی گذاشت که 5 شرکت در داوطلبی اشتراک نمودند که از جمله 3 شرکت توانستند که جواز را به دست آورند که 3 شرکت عبارت از AWCC، ACG و اتصالات می باشد که جواز کمپانی روشن هم در پرنسیپ منظور کردید و در حدود 383 میلیون دلار در طول 5 سال سرمایه گذاری در بخش فایبر از طرف شرکت‌های مذکور صورت می‌گیرد که انشاءالله تاثیر مثبت بالای کیفیت پایین آوردن نرخ اینترنت و هم دسترسی مردم به اینترنت کمک زیاد می‌نماید. قسم که مسیج رئیس جمهور افغانستان هم همین است تا بتوانیم 50% نفوس کشور را تا سال 2020 به اینترنت وصل نمودن که پلان‌های توسعه‌ای دیگری مانند وصل نمودن مکاتب، کهن‌دون‌ها و حتی مساجد از جمله اولویت‌های اداره ATRA است و پروژه دیجیتال کاسا که آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل می‌نماید هم انشاءالله در حال تطبیق در سال 2018 است. ترانزیت از طریق افغانستان از دیجیتال کاسا و وصل نمودن مبارک از طریق افغانستان صورت می‌گیرد که تاثیر بسازهای بالای اینترنت و نرخ آنها در کشور خواهد داشت. تشکر. اگر سوالاتی داشتید و می‌خواستید به رسانه‌های دیگر ترجمه شود و مورد بسیار زیاد تشکر خانم زرغانه جلالزوی. حال می‌خوایم که سرمی موضوع اوپن اکسس پالیسی دقیقاً سر موضوع اوپن اکسس پالیسی نظر جناب محمد رضا جعفری که عضو بورد آترا هستند نظر اینا را هم داشته باشیم که مشخصا سر خود اوپن اکسس پالیسی صحبت بکنن که اصلا کسی که بهره برداری میتونن از این اکسس پالیسی کیها هستن و با چی شرایط اونا میتونن که از این مستفید شون. در سال وزارت مخابرات و وزارت تنظیم خدمات مخابراتی یا ATRA همین سال روی از این موضوع کار کردن و با حمایتی که از مقامات بالا ریاست جمهوری انجام شد. در سال 2016 در اکتبر 2016 پالیسی دسترسی باز یا اوپن اکسس پالیسی امضا شد و به مرحله اجرا رفت. اوپن اکسس پالیسی هدفش این است که در چوکات قوانین که قانون تنظیم خدمات مخابراتی میباشد و مقرره‌های موجود یک سری تجربه‌ها و پالیسی‌های را وضع کنند به خاطر اینکه زیربناهای موجودی که در حوزه مخابرات موجود میباشد در دسترس عموم قرار بگیرد. این به این معنا خواهد بود که ما و شما در افغانستان زیربناهای فیزیکی زیادی داریم که قبلا در قابل استفاده نبود و بعد از این مخصوصا شرکت‌هایی که به صورت روز خدمات در اختیار مردم قرار می‌دن می‌توانند از اینها استفاده کنند. نکته اولش می‌خواد بود که شرکت افغان تلکام که ما و شما داریم زیربنای فایبر نوری که رول عمده در تحلیل خدمات بروکان در سطح مملکت پیش می‌برد یک حالتی مونوپولی را ایجاد کرده بود و فقط خود این شرکت از این استفاده می‌کرد و خدمات را به اختیار سایر شرکت‌ها قرار می‌داد. ولی تحت اوپن اکسس پالیسی که به مرحله اجرا آمد و شورای عالی اقتصادی خود را مورد تعیین قرار داد و در اکتبر سال 2016 رسما به مرحله اجرا درآمد. این زمینه را باز کرد که این زیربناهای موجودی که در افغانستان هست تمام شرکت‌هایی که رول عمده در تهیه برودباند پلی میکنند از این استفاده کنند و خاطر که بتوانند خدمات بهتر با کیفیت بالاتر با قیمت مناسب‌تر و در سطح وسیع‌تر در اختیار مردم افغانستان قرار بدهند. اولین نتایجی که در این ارتباط بعد از امضای اوپن اکسس پالیسی گرفته شده بود که تعداد جوازهای فایبر نوری آمده
سه کاتگوری تعیین شده بود. یکی در سطح ملی بود که شرکت‌های می‌توانستن بیان در حیث کاربر ملی اینفراستراکچر سرمایه‌گذاری کنند در افغانستان و این خدمات مشابهی که باشون مسئله شرکت افغان تلفن بود و در مردم خدمات ارائه می‌کرد، اونا هم خدمات ارائه می‌کردن. از بین از این داوطلبی که مانده شد که تا آخر دیسامبر 2017 اجرا شد، همین شرکت کردن در این داوطلبی از بین ارزیابی کردن شد که 4 شرکت به مراحل بعدی پیش رفتن و در نهایت 3 شرکت تا همین دوری که جوازهای خود را امضا کردن گرفتن و شرکت چهارم هم قریب جواز خود دریافت میکنن و خدماتی که اینا ارائه میکنن به این سیستم خواهد بود که مشابه شرکت افغان تلفن که امدار شبکه فایبر نوری در سراسر افغانستان دارن و افغانستان و مردمهای بیرون وصل میکنن، مشابه از این شرکت‌های جدیدی که وارد مارکت شدن و اینا هم همچین خدمات خاص دارن. تأثیری که انتظار میاد از این رقابت ایجاد میشه در مارکت مخابرات و خدمات پروگرام وقتی که شما بدا میکنید که رقابت ایجاد شود، خدمات کیفیتش بالاتر میره، یک ترند جهانی اگر ما شما ببینیم و همچنین قیمت ها هم شکسته خواهد شد و انکشاف از او به سایر ولایت ها و ولسوالی‌هایی که فعلا از خدمات خوب و خوبان مردم به اشتراک رسید. این یک حرکت بسیار خوبی بوده که امید است که در حیث اینترنت و برای خدمات برادبند انشاءالله ما شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی در همین سالها باشیم. و در ادامه از او ما میتونیم بگیم که امیال جوازهای 4G پارسال ارائه شده، شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های خدمات شروع کردند و به خاطر اینکه این شرکت‌ها بتوانند خدمات عمده واقعی را 3G و 4G واقعی را در مشترکین خود ارائه کنند و قطعا از پشت‌سر اینا ضرورت دارند که یک واصل باشند در دنیای بیرون و به یک خدمات برادبند عالی و کافی را در اختیار مردم واصل کنند. یعنی اینا مکمل همدیگر هستند. چرا که در دنیای امروز ما شما می‌خواهیم که دنیایی از ICT و شرکت در پیش میره و در آینده نه تنها فقط مردم و افراد به هم وصل میشن، اما بحث‌های جدیدی یا در پیش آمده و یک از نمونه‌ها از به نام IoT یا اینترنت آف تینگز است که شرکت نوکیا یک جمله بسیار جالب در ارتباط دارد میگه while the past is about connecting people, the future is about connecting things. And و تا سال 2026 GSMA شما آشنایی داریم پیش بینی کرده که تا این سال یعنی 2026 1.8 تریلیون کانکشن ایجاد خواهد شد و ما می‌بینیم که میلیاردها میلیارد دلار یک مارکت خواهد وجود داشت در سراسر دنیا و حتما افغانستان از او بهره نخواهد بود و به خاطر اینکه او اهداف برسیم و یک کانکشن پیش بره قطعا این زیربناها باید پیش بره و در این مرحله اجرا برسه که شما یعنی اوپنسیس پالیسی و نتایجی که تا فعلا از او استفاده شده در همین راستا خواهد. سوالا باز بعدا سوالات داریم. جعفری صاحب بسیار زیاد تشکر. فکر کنم که در بخش تکنیکی بعضی مشکلات موجود است که دو اسپیکر ما که آقای فواد باجوا و سید جواد سیدی هستند که باید با ما می بودن که بعضی سوالات در بخش اینترنت میجرمنت هم داشتیم و در بخش آیتی اندستری دیولپمنت پالیسی هم ما داشتیم. دیروز در افسیگ در روز دوم افسیگ ما در پنتون کاردان که برگزار شده بود آقای رضا خاور همراه ما بودن و اونا از یک پالیسی آی سی تی رودمپ اونا یادآور شدن. من می‌خواستم فواد باجوا می بود که در رابطه به او اگه باز سوالات می داشتیم بهتر بود چون یک چیز کاملا جدید بوده که تشریح شد مثلا در روی ورق یک چیز بسیار خوب معلوم میشد. پس برمیگردیم به آقای جعفری که اینا از 4G یاد کردن و از کاتگورایزیشن اوپن اکسس پالیسی یادآور شدن. آقای جعفری مشکلی که در افغانستان ما می‌بینیم در بخش فایبر آپتیک
شما از قیمت یادآور شدین که قیمت‌ها کاهش می‌یابد. شما از این هم یادآور شدین که منابع یا انفراستراکچر ما بالا میرد. اما شما از این یادآور نشین که سر کیفیت چه تاثیرات خود خواهد داشت. یک سوال دوم، فایبر آپتیک رنگ افغان تلکام که مونوپولی هنوز هم دارد و میخواد که مونوپولی را ادامه بده، هنوز هم تکمیل نشده. 35 الی 40% مملکت او رنگ کور نشده. شما چی فکر میکنید که در اون مناطق ناآرام و در جایی که امکانات بنیادی مثل برق و غیره موجود نیست، این کمپانی‌های شخصی آیا میتونن که به او هزینه‌های گزاف خود از این مشکلات براین و به او چالش خود برسد؟ سوال سوم میخوام که یک ذره فشرده‌تر اگه شما با جواب بدین، در بخش 4G بوده. مطالعاتی که صورت گرفته تا حال، بعض ریسرچ پیپرهایی که از آدرس مختلف ریسرچ سنترها یا از آدرس‌هایی که مثل آیساک و نتپا هستند، همیشه یادآور شدن که هنوز کیفیت 2.5G یا 3G ما هیچ نظارت نشده. قبل از آمدن شما ما یک پرسش انجام دادیم که چند درصد مردم راضی هستند. نهایت که در اینجا بودن یعنی تا 40% هم در مجموع راضی نبودن، که خودش نشانگر از این است که وقتی در 3G خدمات ضرب منفی است، دیگه 4G لانچ کردنش در طور یک مدت زمان با نبود امکانات و انفراستراکچر، این شما از کدام نگاه ارزیابی میکنید؟ کیفیت بهتر میتونه داشته باشد یا آسان بشه با که بحث مثال در حال حاضر ما شما وابسته به ارائه خدمات از طریق شرکت سیمنام، شرکت افغان تلکام که در طول سال گذشته شبکه فایبر نوری که شرکت در افغانستان دارد، افغانستان وصل کرده و ممالک همسایه و از طریق از اونها و سرتاسر دنیا. وقتی که ما و شما وابسته باشیم به یک سورس از نظر تکنیکی، ما یک اصطلاح داریم به نام ریدندنسی. وقتی که ما و شما به سری آپشن‌های اضافه داشته باشیم، وقتی یک از آپشن‌های ما یا ریدندنسی بیشتر از یکی داشته باشیم، وقتی که اون دچار مشکل میشه، تکنیک همیشه ما و شما به سکتور تکنیک هستیم می‌فهمیم که این مسائل همیشه پیش میاد. اولین تصویرشی که باید بود که فرض مثال با توجه مشکلاتی دارم با شما هم از نظر برق، هم از نظر بعضی مناطق سبول و گور داریم و هم از نظر متاسفانه مسائل امنیتی که ما شما داریم. بعضی وقتها یک سری اوتیج‌ها پیش میاد به مثال شبکه فایبر. وقتی که ما و شما وصل باشیم و شرکت دوم، سوم و چهارم وصل باشه، حالا طریق‌های مختلف، یکی از سمت شمال، یکی از جنوب، یکی از غرب ما و شما را وصل کنیم و دنیای بکنیم. وقتی یک از اینها قطع شود، بعدا از اون طریق دیگر حساب خود از دست نمیدیم و وصل میشیم و دنیای بکنیم. یکی این موضوع و دیگر موضوعی که در دنیای تجارت و شرکت‌هاشون شرکت‌های تجاری هستند، به خاطری که بیزنسشان انتشار پیدا کنند، قطعا چند راه دارند که بتونن فروشات را بالا ببرن و خدمات ارائه کنند. یکی کیفیت بالاتر ارائه کنند و یکی که قیمت نازل‌تر. به این طریق هستند که ما میتونن که مارکت رقابت کنند و مشتری را از آن خود کنند. و خود این رقابت در دنیای امروز اثبات شده. ما شما بود در افغانستان دیدیم خود ما این هم از دلایلی میتونه باشه که کیفیت بالا برد. سوال دوم شما بود که تا حالا مونوپولی افغان در افغانستان حاکم بود و با بعضی از مناطق داشتیم که دست بود چه رقم خدمات و متوقعات رسید بسته به شرکت‌های جدید. وقتی که این مونوپولی از بین بره و رقابت ایجاد شود، شرکت‌های دیگه کلی ما شما را می‌کنیم که شرکت افغان تلکام شرکت دولتی است مربوط به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میباشد. شرکت‌های جدیدی که جواز گرفتن و چهارمیش هم که جواز خواهد گرفت شرکت‌های خصوصی هستند کلا و وقتی که اینا بیان و تحت جوازی که دارن جواز ATRA شرکت جواز ملی است و اینا به خاطری که بتونن مارکت بیشتر از آن خود کنن و خدمات بهتر ارائه کنن، اینا قطعا غیر از شهرهای اصلی قطعا کوشش میکنن که مناطق دیگه هم برن به خاطری که مشتری‌ها و
ظرفیت‌های دیگر ولایات دیگر شهرها هم موجوده که اینا قطعا خدمات خود را در اونجا خواهد بردن و از اونجا استفاده کنند. و در ادامه از چیزی که میتونه کمک کنه که خدمات در ولایت‌های دیگر برد، من خدمت شما عرض کردم که ما در ارتباط با فایبر تحت اوپن اکسس پالیسی 3 رقم جواز فایبر ایجاد شد. یکیش ملی بود که از طریق داوطلبی تقریبا 4 شرکت او حتی پیدا کردن این جواز رو بگیرن که انشاءالله کارشون عملا شروع شده میادن. دو رقم جواز دیگر هم در فایبر ما داریم. یکی جواز منطقوی است، مثال یک زون کار میکنن در چند ولایت کار میکنن و یک جواز دیگر داریم به نام متروپولیتن یا شهری است. او دیگر بر اساس رقابت نیست و بر اساس مراجعه شرکت‌هایی که علاقه‌مند باشند در این حصه سرمایه‌گذاری کنند میتونن در اداره ATRA مراجعه کنند، جوازها آماده و اونا بسیار در موافق است ارائه میکنند و ما میبینیم که به صورت یک لیری بالا و لیری پایین‌تر ایجاد میشه و خدمات تا خانه و خانه پیش برد. موضوع سومی که شما یاد کردید 4G بود که شما از کردید که تامیال 2.5G و 3G نظر در مورا و یا سریعه که شده کیفیت‌جی کافی نبوده. ما با شما موافق هستیم که خدماتی که در اینجا ارائه شده خدمات 3G و 2.5G که ارائه شده او کیفیتی که باید میداشت حالا نداشته. وقتی که با شرکت‌های مخابراتی هم موضوع را ما مطرح کردیم و از اونا معمولا می‌خواستیم که شما چرا او خدمات 3G را حداقل حالا اگر شاید 100% اگر 80% از 50% باید یک چیز قابل قبولی برای مشترک در اختیار مردم بذاریم. معمولا جوابی که شرکت‌های مخابراتی ارائه می‌کنند همینجا یک از موضوعات شبیه بود که ما اینترنت خود از یک سورس می‌گیریم و اون شرکت افغان تلکام و فایبر افغان تلکام وقتی که او نتونه ما را به اندازه کافی باندویت بده و ما توضیح کننده همون هستیم وقتی که چشما یکی باشه وقتی ما همه دمو وصل هستیم عموما چرا که ارزان‌ترین و با کیفیت‌ترین اینترنت ما شما خبر داریم که فایبر است. ستلایت امکان داره ولی ستلایت مشکلات خود داره، قیمتش بسیار بلند دیری داره و کیفیتش به هیچ عنوان قابل مقایسه با 4G نیست و فایبر نیست باشه. و یک از دلایل از اونها عمده‌شون همین بود که از هر شرکت اگر شما پسند کرده باشید حتما همیره به حیث دلیل میگه. حالا یک خوبی این شد که اینا شرکت‌های جدیدی که وارد میدان میشن که از بین از اینا تعداد زیاد تقریبا بیشترشون از خود شرکت‌های مخابراتی هستند. مثلا شرکت افغان بیسیم روشن اتصالات جزو شرکت‌هایی هستند که جواز فایبر گرفتن و در این حصه سرمایه‌گذاری‌های خود شروع کردن و در آن کار شروع می‌کنن. یک از دلایلشون اینا بود. یک از مثال چند سال پیش ما شما شاهد موضوع بودید که یک از لاین‌های شرکت افغان تلکام انفجار صورت گرفت قطع شد در ولایت ننگرهار و ما شما شاهد از این بودیم که خدمات تقریبا در اکثر ولایات و شهرها قطع شد تا مدتی که خدمات دوباره لیک‌ها وصل شد. اینا موضوعاتی است که ما فکر می‌کنیم وقتی که 4G به از منابع مختلف و با یک بندویت زیاد این می‌تونه شرکت‌های مخابراتی به سورس‌های زیاد با بندویت بسیار بالا و با قیمتی کم وصل شود و بین از او یک موضوع دیگر هم که من همراه شما شریک کنم که خدمات دارک فایبر است. دارک فایبر به این معنی است که مثال شرکت افغان تلکام امور لینک اینفراستراکچری که میاره داره از کلی از او 100% استفاده نمی‌کنه. مثلا او فایبر تو یک نوع لاین است و تعداد زیادی لاین است که اونا بلا استفاده مانده به اصطلاحاً تکنیکی و دارک فایبر میگه. حالا ما شاهد از این مشکل دارنده که اینمی دارک فایبرهایی که موجود است اینا به استفاده بیان و شرکت‌های الان همیار آمدن به اداره ATRA مراجعه کردن و اونا نمیخواهند که در ارتباط با خود فایبر سرمایه‌گذاری کنند بلکه اینترنت وارد افغانستان بکنند با 10 GB 20 GB و حتی تا 50 GB از طریق دارک فایبری که موجوده. یعنی ببینید که هر برازی که ما شاید از این بودیم که شرکت‌های من اینوستمنت میکنند در ارتباط با خود اینفراستراکچر فایبر کسای دیگه هم هستن که این کار میکنند که از همین زبان‌های موجود چه رقم اضافه‌تر استفاده کنند بدون اینکه روی خود از سرمایه‌گذاری کنند. بسیار تشکر. دارک فایبر در سرویس به
بسیار زیاد تشکر جعفری صاحب. غلی جلال زوی تاسو خواته براسو مونږ یو ستونزه دا لرو په افغانستان کې، البته دا پرون په بحثونه کې په افسیک کې هم دا دوه ما تکرار کړ چې مونږ همیشه ډایرکټ امپلیمنټیشن فیس ته ډېر زر رسیږو. هغه پلان انیشیشن and feasible study and all those things we just ignore that most of the time. By ignoring I mean که ما برش اهمیت خاصی که باید قائل شویم نمیشیم قائل. ډېر ښه مثال 10% ټکس دی چې دغه 10% ټکس بدون د مطالعه، بدون د تحلیل او بدون د دې چې په هغه باندې تحقیق وشي، بدون د دې چې هغه ته زیربناوي آماده سي مونږ ډایرکټ هغه امپلیمنټ کړ مستقیما لاړو دی هغه عملي هغه اړخ ته. نو نن دا حال ده چې د مال 10 روپۍ په 100 روپۍ کې غلا کېږي، 10 روپۍ په 100 روپیو کې د ما غلا کېږي. دا دولت ته نه ځي، دا غلا کېږي. نو دلته چې زمینه مساعد نه ده، دلته چې مونږ ګورو چې امنیت مشکلات مونږ لرو، دلته مونږ ګورو سرمایه ګذاري مشکلات مونږ لرو، دلته مونږ ګورو چې په دغه 9.8 میلیونو ډالرو باندې هم د فایبر دریمه پروژه لا هم په مغربي ولایاتو کې لا تطبیق شوی نه ده. نو په دغه حالاتو کې زه غواړم چې سره د دې چې په 4G باندې د هغه جلالزوی نظر ولرم، په دغه باندې چې د دولت د طرفه دغه شرکتونو ته تاسو څه وعده ورکوئ، یو څه زیربناوې تاسو یا څه هغه اساسي شیان چې تاسو ورته برابروئ چې دوی دغه د امنیت چالش د هغه شیان چې فرض مثال په هغه ولایتو کې دوی ته یا په هغه مناطقو کې نامن مناطقو کې ضرورت ده، تاسو کوم هغه شیان ورته مهیا کوئ. او په 4G باندې هم زه غواړم چې تاسو وختي یو نظر ورکړئ. نو مهرباني.
ډېره مننه اغلې جلال زوی. کله موږ تضمین کیفیت خبره کوو نو دغه میټرکس د تاسې د تضمین کیفیت دپاره څه شی دي؟ هغه اساسي شیان چې تاسې مثلا تضمین کیفیت دپاره ټاکلي دي په دغه اساس دغه کمپنۍ به ارزیابي کیږي، هغه اساسي ټکو ته که تاسې اشاره ورته وکړئ. مخابراتي کمپنۍ ارزیابي کوو او د هغوی سره کینو چې هغه ټول KPIs موږ ویلی شو چې کسټمر پرسپیکټیو یعنې د کسټمر له نظره چې کوم په وایس او ډیټا باندې تاثیر لري د کسټمر له نظره هغه موږ ارزیابي کوو. ډېره مننه. د KPI په اړه به زه لږ معلومات تاسې لږ نور هم درکړم. KPI stands for Key Performance Indicator. دغه کم تلفنونه چې موږ تاسې کوو تلفنهایی که ما میکنیم باز ایده چند ثانیه کانکت میشه، آیا کانکت که میشه بعد از این صدا درست میره نمیره، بعد از که مثلا دراپ میشه چی صورت میگیرد و غیره، همه این چیزا را اینا جنبندی میکنن نظر به اینمی پرفورمنس یک تلکام چی میشه. و درایو تست چیزی هستد که تیم تکنیکی با دیوایس های مخصوص خود آلات مخصوص خود دارن، هغه دوی اخلي په موټر کې کینی یا پیاده اکثره په موټر کې کیږي، دوی په ساحاتو کې ګرځي، دوی دلته سیګنال چې کوي کم ځای کې سیګنال په کم لیول باندې دا بیا هغه په اساس باندې بیا دوی په هغه مناطقو کې بیا دوی پیږي چې سیګنال ویک دی ضعیف دی سرویسز باید زیات یا کم. مونږ دوه سپیکر نور هم درلوده، یو فواد باجوا او یو ښاغلی سیدي و چې دوی مونږ ونه کولی چې کنیکټ شي. رایټ they are not connected. They are connected but we cannot have their voice. نو زه غواړم چې تاسې خواته راسم، تاسې د ATRA او کولی شو چې د وزارت مخابرات هم ریلیټډ کوم پوښتنه وي چې دوی وکولی چې هغوی ځواب ورکړي، نو تاسې کولی شو خپل پوښتنې مطرح کړئ او یو شی په نظر کې ساتئ پلیز لاس په جګوئ څوک غواړي سوال وکړي. نو چې کله سوال ته درېږئ ریلاکس، چې کله سوال ته درېږئ خپل نوم ووایئ، د کوم مرجع نه تاسې راغلی یاستئ او تاسې سوال د اغلې جلال زوی ته متوجه ده او که ښاغلی جعفري ته، دا به وایي بیا به پس له هغه نه به خپل سوال ډېر په لنډو کې. نو اول سوال به هم تاسې نه واخلو پلیز. مایک پلیز. نو درنه سلام علیکم. اسم سیف الدین است، مسئول شرکت مایکروسیس و همچنان سافر انجینیر در کمپانی AG. سوال متوجه آقای جعفری است و اینا بیشتر گفتن که ما با شبکه‌های مخابراتی صحبت کردیم که اینترنتی که شما ارائه میکنید ضعیف است و در این حال اونا یک جواب داده بودن که باز خیلی جالب بود که چرا اینا قانعی شده بودن. به خاطر از اینکه اونا گفته بودن که سورس که ما استفاده میکنیم یکی است، یعنی سورس ضعیف است. وقتی که سورس ضعیف است باز شما چرا وقتی میفهمید که نمیتونید یعنی سرعت مثلا 3G ارائه کنید شما چرا اون کار نکنید؟ یعنی شما از اونو نپرسیدین و اینکه شما یعنی پالیسی دارین برای اینکه چک بکنید کسایی که اینترنت ارائه میکنه و از شما جواز میگیره بر چی شرایط هست؟ تشکر. سوال از شما میگیریم باز اردوش یک جواب میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظم مظهر هستم، نماینده پانتون کابل. سوال مشخصا از بانو جلالزی است و جعفری صاحب میتونن جواب بدن که در تضمین کیفیت کدام دستگاه موجود است که همین اندازه مصرف این را تعیین کنند. مثلا ما یک سفر تحصیلی به 15 روز سریلانکا رفته بودیم، اونجا احساس شدیم گفتیم ما 15 روز 8 GB فال میکنیم. بسیار زیاد تعجب کردم، گفتیم به صورت فردی 8 GB فال میکنیم؟ گفتیم بله. گفت 4 GB فال کنین برید 24 ساعت مصرف کنین، اگه کم شد ما ضمانت میکنیم. یک وقت 15 روز هم گذشت، وقتی ما میدانوی پرواز داشتیم دوباره دبی دیدیم که 2500 MB ما مانده بود با صورت 4G. سریلانکا یک کشور جهان سوم است. ما مشخصا سوال میکنیم که چرا شما در این بخش اصلا متوجه نمیشین؟ ما اگه 8 GB فال میکنیم 10 GB فال میکنیم 10 روز هم حداقل نمیشه، 5 روز هم حداقل نمیشه. ما مشخص سوال اومد
که آیا در تضمین کیفیت دستگاهی است که این میار این میار مصرف تشکر. اگرچه بحث ما سر اوپن اکسس پالیسی بوده، اما چون دو سپیکر نداریم و اداره آترا هم امرای ما خوشبختانه موجود هستند، دیگه می دو سوال جواب میتیم، باز میریم به طرف سوال سوم. این دو سوال آقای جعفری. سوال در ارتباط بود که وقتی که شما از شرکت‌های مخابراتی پرسان می‌کنید که چرا خدمات شما ضعیفه و اونا جواب میدن که همون دلیل شما چرا به او قناعت میکنید و آیا پالیسی مشخص وجود داره به خاطر نظارت بر این موضوع؟ البته من شما نگفتم که ما به او قناعت داریم، من شما گفتم که ما یک از دلایلشان این هست. اداره آترا وقتی که بر مارکت نظارت میکنه هم در تمام شرکت ها به شمول شرکت افغان تلکام به حیث یک شرکتی که خدمات رسیدی رو در افغانستان ارزا میکنه تحت نظارت و ارزیابی اداره آترا قرار داده. هم رقمی که وقتی از اونا خواسته میشه که خدماتشان چک میشه، اینا یک از دلایلشونه و بعضی وقتا اونا سکوتایی را داشتن که مثلا شبکه مورد اوتیج قرار گرفته و خدماتش قطع شده. ولی یک چیزی که هست، شرکت‌هایی که خدمات تریجی را تقریبا همه شرکت‌های مخابراتی که ما شما داریم خدمات تریجی را عرضه میکنن، میبری که ما اداره آترا و نظارت بر ارائه خدمات میکنه. این رقم است که ما یک طرزالعمل به نام طرزالعمل اندازه‌گیری کیفیت خدمات مخابراتی موجود است که این طرزالعمل چند سال پیش از طریق مشوره‌ای که با یک شرکت خارجی بین‌المللی انجام شد و اونا اینجا آمدن و در موافقه و همکاری نزدیک با کل شرکت‌های مخابراتی اینا طرزالعمل نهایی کردن و که در این طریق که توانایی شرکتان باشه و معیارهای بین‌المللی هم در اون مد نظر گرفته شده، این پیش میره و نظر در همون طرزالعمل کل شرکت‌های مخابراتی خدماتشان به صورت روبار اندازه‌گیری میشه. ما تولزایی داریم که به دو طریق اندازه‌گیری کیفیت خدمات مخابراتی انجام میشه. یکیش یک تولزایی ما داریم به نام درایو تست که اینا میرن در سطح یک شهر یا ولسوالی یا اون مناطقی که مردم از او خدمات استفاده میکنن، در داخل موتر تیم میشنه و وسایل وصل میشه و گشت و گذار میکنه و ثبت میکنه سیگنالی را که از ابو شرکت و همه شرکت ها همزمان چک میشه، چون سیم کارت های از اونها در او داخل سیستم مانده میشه و سیگنالی که از اونها گرفته میشه تماسایی که اتومات سیستم جنریت میکنه ثبت میشه در او و پس هم در دفتر و دوباره از نو ریجنریت میشه و راپور درست میشه و از این طریق هم خدمات وایس 2G و هم خدمات 3G و دیتا از طریق از اینا اندازه‌گیری میشه. یعنی اون دلیلی که اونا بگن که مثلا ما یعنی مشکل داریم به اون معنا نیست که اداره او را فقط قبول میکنه. تشکر. او جواب پیدا محدد میکنه. تشکر خانم جلالزی. تشکر. تایم ختمیگی، پکیج پالیدی، کلی پکیج استفاده زیاده کنی، پکیج ختمیگی. نوعی هنرینه پس کمپانی نکرده افغان تلکام یا واس توی چه unlimited پکیج نداری. که کالشی چه unlimited پکیج هم استفاده کنی. خود خود ارزیابی برای مشخص کول برای صورت استفاده شوی بین سیستم نداری مخابراتی کمپانی. چون بین سیستم که دا واضح است تا صورت کلیدی شوی تصمیم دیتا انکرده او تصمیم استفاده کرده. نو در پس شکایتونه من افلود خپل خلقونه چه کلا زمان یا دیتا زر ختمیگی او یا چه سرعت اختیاره. نو من در شکایتونه هم رسیدگی کرده. بیا هم تاسو کاوله شی که در رقم شکایتو یا دست مشکلات سر مخابراتی مخابراتی کمپانیو من باشه کودا لگو چه نحسا و نهنوی او نحسا و اتنوی. در پای اداره شارکودونه دی که تاسو خود شکایت منکر رسولشون بوده هر شکایت تا جدا شکل باید رسیدگی کرده مخابراتی کمپانی سرم تماس میبرده که سنگ در پکیج یا بیوقت حمل شویده او باقی هم اگر مقنی دلایل داری که سوچی کستومر متیقن نشی یا سفیسفای نشی ترافیق کنیم منکر هر شکایتونه دی تاسو تحقیق او ډیر من آقای جلالزوی واقعا که مثل که
جناب مثال بسیار خوب از سریلانکا دادن. بعضی ممالک دیگه هم وقتی که ما میریم customers value is very high. اونجا یک مشتری بسیار یک اهمیت بالا برخوردار می باشد، از برخوردشان گرفته تا خدماتشان تا value added servicesشان، حتی اونا قائل به احترام هستند. این مشکلی است که در افغانستان ما بسیار صریحانه واضح گفته میتونیم که شرکت‌های مخابراتی دزدی میکنند و این دزدی‌ها گوناگون است، از بندویت گرفته تا پول ما را، یعنی برای یک شخص فرض مثال ما شما به یک افغانی معلوم نمیشه، اما یک شرکتی که 1 میلیون یوزر داشته باشد روز یک افغانی بدزدد 1 میلیون افغانی میشه و عملا بعضی امثال موجود است که به میلیون ها دلار روزمره از مملکت بدون از اینکه اسنادش رای شود از طریق مخابرات میبرند، از طریق شرکت های مخابراتی که موجود است. سوال سوم از آقای میلاد دست خود بالا کرده بودن، مایک برشون برسانید. مایک پیشروی میجوید رو سیت اول. میلاد صاحب. خب سلام عرض میکنم خدمت آرزوین طالب و خسته نباشید میگم. همکاره ما از اداره اترا باشین خودم معرفی کنیم. من سیبلو میلاد هستم، رئیس تکنولوژی معلوماتی وزارت معدن. همکاره ما از اداره اترا در بخش اوپن اکسس پالیسی صحبت داشتن، از بود اقتصادی خود تشریح کردن، ولی در بود تکنیکی که عموما موضوع نظارت از تطبیق پالیسی مطرح میشه، چیزی من نگرفتم که چرا هم نظارت وجود داره و این نظارت معلوم دار طبیعی است نظر به استانداردهای تکنولوژی که باید این نظارت تکنولوژیکی باشه. این مسئولیتش به دوش کی است؟ و در پولی از او اگر این مسئولیتش به دوش اداره اترا است، باز از نظر موضوعات از اینکه شفافیت وجود داشته باشه این زیر سوال میره و دلیل از اینکه یک کسی خودش پلیسی میسازه خودش نظارتگر شده نمیکنه. کدام قاعده دیگه وجود داره که این نظارت کنه این تطبیق این پلیسی خیر؟ یک سوال دوم، وقتی که ما از کشورهای دیگه استپ بای استپ تجربه میکنن، از 2G وقتی که میرن به 3G بعض عاملا و فاکتورها هست که تاثیرگذار میباشه که در او وقت به 3G برن بودن زیاد میکنن، بعد از او از 3G که میخواین رجوع کنن به 4G در او وقت هم عاملای مشخص هست که گویا با داشت همون عاملا میرن به 4G. آیا یا ملاحظه شده، ارزیابی شده، وجود داشته، نداشته؟ و در قسمت دیگه که جوازایی که در بخش فایبر و در بخش 4G که چند کمپانی که توسط شورای اقتصادی پاس شد برشان داده شد، آیا این کمپانی ها بک‌گراند گذشته از یا در قبال خدمات گذشتهشان درست بود یا نبود که ما رفتیم به یک استپ بالاتر مثل موضوع افغانستان و امید هستیم؟ تشکر بسیار زیاد. و عرصه سوال چون بسیار مهم است، میخوایم که اول همین جوابای زمین را بگیریم، بعدا به سوال بعدی میریم، یک سوال دیگه در آخر میگیریم و بعدا استراپ میکنیم. آقای جعفری شما بفرمایید. سوالایی که دوست عزیزم و پرسان کردن، اول اینکه گفتم که وقتی که پالیسی اوپن اکسس پالیسی جور شد و خود اداره اترا جواز میده و خودش رو نظارت میکنه، این امکان نداره شرایط خودش تحقیق کنه و خودش نظارت کنه، ظاهرا به نوعی کامپیوتر درست باشه. من خدمت شما توضیح بدم که پالیسی در سکتور مخابرات پالیسی سیاست و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی است و پالیسی اوپن اکسس پالیسی وقتی که جور شد 2 سال پیش در اداره اترا همکاری داشت با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و در نهایت وزارت مخابرات او را به حیث پالیسی در سکتور مخابرات افغانستان اعلام کرد. اداره اترا همین که شما گفتین سوالش بسیار دقیق، یعنی این موضوع مد نظر گرفته شد چون اترا یک اداره پالیسی ساز نیست، پالیسی را وزارت مخابرات میسازه و این اوپن اکسس پالیسی را اداره اترا جور نکرده، همکاری کرده ولی در نهایت وزارت مخابرات این را نهایی کرده و وزیر صاحب مخابرات بعد از که از شورای عالی اقتصادی پاس شد او را امضا کردن و در اختیار سکتور قرار دادن. اداره اترا به حیث یک کسی که ارگانی که نظارت میکنه از مواد او را جور کردن و جواز
اختیاری شرکت‌های که الان جواز فایبر گرفتن درشان قرار دادن از موادی این جوازها نظارت میکنه و از شرایط تطبیقش نظارت میکنه که من فکر میکنم این رقم مشکل پیش نمیاد چون پالیسی را خودی ATRA جور نکرده پالیسی را وزارت جور کرده اداره ATRA به حیث نظارتگر اجرای مفاد اوپن اکسس پالیسی و جوازهایی که داده شده را نظارت میکنه بر شرکت‌هایی که جواز میگیرند. سوال دومشون در رابطه با این بود که آیا به خاطر کنترل کیفیت 4G آیا کدام شاخص‌های رو ما داریم؟ بله، برای معلوم‌دار است که وقتی تکنولوژی تغییر میکنه شاخص‌ها هم تغییر میکنن و ما برای 4G هم شاخص‌های بین‌المللی استاندارد داریم که بر اساس از اون نظارت صورت میگیرد. و در مورد سوال دیگه شما بود که در مورد جوازهای فایبر و کمپانی‌هایی که داده شده آیا بک‌گراند درست داشتن یا نه؟ خدمات درست ارائه کردن یا نه؟ در این مورد باید بگوییم که خود کمپانی و کسایی که این جواز داده شده است کمپانی اتصالات افغانستان است، کمپانی ACG است و کمپانی AWCC است که جواز آخریه که فعلا یعنی در ترسی منظور شده کمپانی روشن چون بعضی باقی داری دارد از خود باقی دارای خود خلاص میگیرن و جواز میگیرن. به این کمپانی ها فکر میکنم که فعلا در افغانستان هم کمپانی اتصالات AWCC و این کمپانی ها کیفیت بهتری در وایس و دیتا داشتن و خدمات بهتری ارائه کردن. و در مورد یک شکایتی که برادر محترم ما داشتن که در مورد دیتا قسمی که سوال گذاشته بود ما میخوایم یک چیز را به شما واضح بکنیم که در استفاده پکیج دو موضوع بسیار مهم است که ما این را انالایز کرده بودیم که یکی خود کستومر بیهیویر است و یکی پروگرام‌های کمپانی است که کستومر بیهیویر به قسمی است که وقتی کمپانی یک پروموشن اعلام میکنه و کستومر یا دانسته یا نادانسته اون پروموشن پکیج را آن میکنه و دیتای از او و یا خود کردیت از او میخوره و بعضی پروگرام‌هایی که خود کمپانی یا به شکل مس پروگرام داشتن که اون پروگرام‌های کمپانی مخابراتی برشان ریفاند پالیسی دارد وقتی که اگر ما شکایت را بگیریم که پروگرام از کمپانی مخابراتی باشد اونا دوباره کردیت ریفاند میکنن برای مشتری. بسیار زیاد تشکر. سوال آخر میگیریم یک سوال آخر میگیریم چون وقفه نارم است و بعد از اینکه سوال جواب داده شد همه شما تشریف بیارین دیگه برای یک گروپ فوتو. سوالا میفهمم زیاد است و چون این موضوع یکی موضوع ریگولیتری که مربوط به آترا میشه و MCIT البته در دویش و یکی موضوع سکیوریتی وقتی که دو موضوع بحث میشه غفوری صاحب شما میفهمم که دیگه سوالاست که متعمدن میره. بهتری است که امی سوالای شما یک چیزی که دارین از طریق فیسبوک، توییتر یا کدام مرجع دیگه که شما دارین در سوشال میدیا البته و یا ایمیل آدرس هایی که شما میتونین که از ما بگیرین سوالاتون شما با هشتگ AfSIG 2018 یا هشتگ نتپا یا هشتگ ISOC شما میتونید سوالاتون در صفحات اجتماعی مطرح بکنین جوابایش تا حد امکانی که ممکن بوده که ما براتون کوشش میکنیم که رعایت بکنیم. اگر از طریق ایمیل روان بکنین هنوز بهتر است که ما با جناب عالی با خانم جلالزوی و آقای جعفری سوالاتون به اشتراک میگذاریم جوابایتون گرفته پس براتون روان میکنیم یا اینا رو مستقیم همراه شما میشه که کانکت بکنیم. یک سوال آخر میگیرم و برای این سوال ما میخوام که یک سوال خودم پرسان بکنم که I can stands for what. هر کس که جواب از این داد سوال از امو است. I can stands for what. ICANN. I can. Okay, IEEE stands for what. IEEE. خب هیچ کدام تا نداشتن بنان من میرم با یکی از محترم دیگه که پیشتر استاد شدن آقای همایون که سوال از اینا بگیریم. این دو ابریویشن که من گفتم لطفا یادداشت بکنید و همراهتون بگیرین که نمی چانس هایی است که شما میتونید به فلوشپ به خارج برین از طریق زمین. بسم الله الرحمن الرحیم. تمامی شخص من مخابرات و معلومات تکنولوژی است. دو گفتگی به دو محترمان نظر سوچی. سوالی یاد دارم که infrastructure open policy open access policy که نوی انفراستراکچر د جوړېدو په وخت کې تطبیق په وخت کې زما په نظر ډېرې زیاتې ستونزې به وي یعنې دلته به یو دا وشي چې پیرالل انفراستراکچر به موجود شي یعنې موازي انفراستراکچر به وي همدارنګه تطبیق یې ځکه ګران دی چې
په ساحه کې لکه اوس موږ د یو فایبر د تېرېدو لپاره د سړک په غاړه کې د هغې سړک شولډر نشته، د فویلامې سره ستونزې شته، همدارنګه د برق ریاست سره یا د اوبو رسانۍ سره. نو څنګه کولی شو چې په یو وخت کې مختلف فایبرونه یا مختلف انفراسټرکچر ولرو؟ که د دې په ځای باندې نه پوهېږم په اوپن اکسس پالیسي کې د انفراسټرکچر شیرینګ لپاره څه شته که نشته، که په دغه اړه معلومات راکړي. دویمه پوښتنه مې دا ده د 3G په اړه سره دی چې د اوپن اکسس پالیسي سره کېدای شي ربط ونه لري، خو چې د موقع نه به استفاده وکړم، زما دپاره یو چانس دی. د 3G جوازونه او چې ورکول کېږي هغې کې خپل شرایط وضع شوي وي چې په څومره وخت کې کومې ساحې تر پوښښ لاندې ونیول شي. داسې شرکتونه اوس هم شته چې 5 کلونه یا 6 کلونه یا 4 کلونه غالبا د جوازونو د اخیستلو تېرېږي، خو تر اوسه پورې د ولایاتو په مرکزونو کې پورې 3G نه لري. نو یوازې کابل خو افغانستان نه دی، ولایات او لرې پرتې منطقې، حتی داسې ولسوالۍ چې ډېر زیات نفوس لري، هلته د 3G د کمښت سره مخ دي. په دغه اړه معلومات راکړئ. ډېره مننه. مننه. میوي در ارتباط با اوپن اکسس پالیسی موضوع که شما گفتید بعضی وقت شرکت نبن زیربنا را وصل کنن، هم از نظر زمانبندی و هم از نظر اجرای موازی که اینا باید انجام بدن. این موضوع را من خدمت شما باید بگم که وقتی که شرکت ها پروپوزال‌های خود را و جوازهای خود که گرفتن، اینا یک حداقل شرایط در RFP اعلان شده بود. مثال گفته شده بود که حداقل 550 کیلومتر باید اینا فایبر را باید کیبل دوانی کنند در داخل افغانستان و حداقل مثال با 3 تا سرحد اینا کنکشن اینترنشنال داشته باشند. بعضی حدودی در RFP وضع شده بود و در داخل کشور هم مینیموم 550 کیلومتر وضع شده. یکی کدام شرکت نظر به همون پلان‌های تجارتی خود کدام پیش رو برای بود در اختیارشون که سکتور آزاده در اختیار خودشان مانده بود که اونا چه رقم پلان میکنه، ولی حداقل 550 کیلومتر مد نظر گرفته شده. شرکت ها وقتی که همون آفرهای خود را پیشنهاد دادن در اداره، یک تفاوت‌های بود درسته، در بعضی جاها مسیرهای موازی بود که قابل پیش بینی هم هستن. مثال ما شما وقتی که فرض کنید کابل ترکم یا کابل پلخمری مزار سمت مرز ازبکستان و یا ترکمنستان، اینا سرحدهایی که خوب اونو سرحد ما شما و این امکانی که اونا در اینجا مشترک شوند چیز قابل پیش بینی هست و بیشترین ترافیک مثلا اینجا وارد میشه و اینجا قیودی سر از اونا نیست که مثلا نگشید. ولی وقتی چون غیر از اینکه کنکشن داخلی به جوازها مطرحه، ترانزیت دیتا هم مهم است. ترانزیت دیتا برای ما و شما بسیار میتونه منفعت داشته باشه. چرا وقتی که شرکتی که جواز میگیره و عواید زیادی رو میتونه از این طریق وصل کنه، چون میتونه سنترال اشیا مثلا در ساوت اشیا و یا این طرف مرزهای غربی افغانستان وصل میشه. دیتا زیادی رو غیر از اینکه مصارف ما و شما تامین میشه، دیتا زیادی رو که ترانزیت کنه به ما و شما نظر به موقعیت جغرافیایی که داریم، عواید زیادی نصیب شرکت میشه و به همین طریق و عواید نصیب دولت میشه و نصیب مردم میشه. بعضی هماهنگی‌ها به شما هم اشاره کردید، مثلا وزارت فواید عامه که مسئولیت راههای بین شوری را داره و اینا باید یک هماهنگی‌هایی باشه، چرا که وقتی که یک سرک جور میشه بیشترین مصرف سرک مرتایی که یک ترنچ پولی از جور شود و لاین‌های فایبر از اینجا شود. در سطوح بالا هماهنگی‌های از طریق ریاست جمهوری و شورای اقتصادی با بعض ارگان‌های مربوطه مثل خود فواید عامه انجام شده و حتی بعضی جاها از زیربناهایی که مثل شرکت برشان هستند، وزارت انرژی، اونا هم مثلا مطرح شده و اونا چرا که وقتی که مصارف عمده را میکنن خطوط انتقال برق در افغانستان وارد میکنن، اونا هم یاد خطوط فایبر نوری را دارن و اونا میتونن اینمی را از طریق لیزینگ در اختیار سکتور قرار بده و همین شروع هم شده. اینا هم چیزایی هست که اضافه میکنن در همون استفاده بیشتری که قرار شود. و مورد آخری به شما اشاره کرده بودید که وقتی جوازهای 3G ارائه شده، آیا این مد نظر گرفته شده که بعضی ولایت‌هایی که دور غیر از ولایت‌های
مرکزی مثل کابل و شهرهای کلان دیگر، چرا بعضی ولسوالی‌ها و ولایت‌های دیگر از این هنوز محروم هستند. وقتی که جوازهای تریجی چند سال پیش که در شرکت‌های مخابراتی عرضه شده بعضی شرایطی وجود داره و حتی وقتی که توجیه هم به اینا داده شد اونا به حیث رول و پلان مکلفیت‌هایی را دارن و اداره هم وظیفه‌ش همیه که هم رقم خدمت شما گفتیم که شرایط جواز سر شرکت‌ها تطبیق کنن چی همون مینیموم ریکوایرمنتی که اونا دارن وقتی که تعهد کردن باید پورا کنن هم از نظر تحت پوشش قرار دادن شهرها و هم کیفیت خدمات که در مردم ارائه میکنن و این چیزی است که اداره همیشه هم را از او دید کرده، همیشه از او نظارت کرده و شرکت ها مکلف با او بوده. بعضی وقتا بعضی ولایت‌ها یا بعضی ولسوالی‌های بودن که اونا خواهان از خدمات تریجی مثال بودن، اونا اومدن ما بعضی دریافت میکنیم روزمره اداره هستن. تشکر. میتونن مستقیما تقاضای خودمون ارائه کنن، هم از طریق تلفن و هم رسید مستقیم و یا ایمیل و اداره حتما او را با شرکت‌هایی که در اون ساحات خدمات عرضه میکنن در اختیار در میان میمونن و کوشش میکنه که اونا را قناعتشان بگیره که خدمات در اون ساحات در مردم عزیز ما شما برسه. تشکر آقای جعفری. تشکر بسیار زیات. آقای جلالزوی دغه سوال په اړه او یو بل پوښتنه زه تاسو نه غواړم چې اضافه کړم هغه دا ده چې دغه معلومات چې کوم تاسو لرئ دا پبلک سره یا خلکو سره غواړو چې تاسو باید شیر کړئ چې دغه معلومات ټول وي چې کوم نن تاسو معلومات ورکړئ ډېر مفید معلومات ول نو دغه په اړه معلومات دولتي ځمکې دغه کې فسیلیټي دغه مخابراتي کمپنیو ته یا چا چې دغه جوازونه اخیستل شوي دغه دغه فسیلیټي برابرې شي او څرنګه چې تاسو پوهېږئ چې د خصوصي یا سره شخصي لینډ سره یا ځمکو سره خپل مخابراتي کمپنۍ اوس هم د سایټونو د جوړولو لپاره په تماس کې هغه اخلي یا چې هغه کرایه کوي او هغوی په دې برخه کې به انشاءالله کوم مشکل ونه لري چې د ATRA اداره هم ورسره په دې برخه کې همکار ده. نو که د رایټ آف وې پروسیجر عملي شي نو انشاءالله دغه مشکل به د اوپن اکسس پالیسۍ لپاره بیخي حل شي. بله موضوع چې تاسو د خپله جعفري صاحب تاسو ته معلومات درکړم که مخابراتي کمپنیو د کوریج لپاره رول آوټ پلان لري چې هغه دغه رول آوټ پلان مخکې ځي او ATRA اداره هم ورباندې نظارت کوي او اوس یو نوی پروسس چې موږ شروع کړی دی د نوي TDX سایټونه چې د ATRA ادارې لخوا نه دا اعلان ته سپارل کېږي موږ په دې کې دا اجباري کړي دي چې باید هر TDX سایټ د ډیټا فسیلیټي ولري یعنې ډیټا باید خلکو ته هم وایس او ډیټا خلکو ته ارائه کړي چې دا خپله د ATRA ادارې د پروژو لخوا نه دی او څنګه چې زموږ پوښتنه وکړه چې تاسو کولی شئ چې دغه معلومات شیر کړئ بلکې د ATRA اداره کې هېڅ مشکل نه لري او د ATRA د ادارې په سایټونو کې هم ډېر معلومات اوس هم نشر شوي دي او کوم معلومات چې تاسو غواړئ په مشخصه توګه پوښتنې لرئ او غواړئ چې د ATRA ادارې په سایټ کې نشر شي نو د ATRA اداره دې ته آماده ده دې کې موږ کوم مشکل نه لرو. ډیره مننه. نو داتس فاین. جنبندی اگر بکنیم درست است ما تنقید بسیار زیاد میکنیم و نقد ما بجای است به خاطر که ما در مقابل هر خدماتی که هر پولی که ما میدیم خدمات طبعا که توقع داریم کارهای صورت گرفته در وزارت مخابرات و در آترا و در همه ادارات دولتی اما چون موضوعات مشخص می باشد که سرشی باید بحث شود به او خاطر از یک طرف نقد میان که جواب گرفته شود. امروز ما سر چیزای بحث نکردیم که دستاوردهای آترا است البته و دستاوردهای بسیار خوبی هم البته که دارن که باید سر از اونها هم صحبت شود اما در بخش اکسس پالیسی مطمئن هستم که معلومات بیشتر شمایی که نیاز داشتین
به دست آوردین. مرجع را پرسان به خاطر ازی کردم ما که ما بفهمیم که دیگه معلومات از کجا گرفته بتانیم. وبسایت آترا در خدمتتان است و در آترا مثل که یادآور شد 999 و 998 is it correct؟ این دو شماره شارت کد است به خاطر شکایات و اگر شما در خود اداره آترا در منزل نو یادداشت نمیفهم که اینا یک بخش جور کردن که میبینن با شما که مشکلات داشته باشن یا بعضی معلومات ضرورت داشته باشین هم در خدمتتان است. در کل بسیار زیاد تشکر خانم جلالزوی و آقای جعفری از اینکه تشریف آوردین و با ما در سشن بدین. دو سوال پرسان کردم که ICANN و IEEE چی است. ICANN stands for Internet Corporation for Assigned Name and Number و IEEE stands for Institute of Electrical and Electronics Engineering. یک انستیتوتی است به خاطر استاندارد سازی و دیگه هست که به همین نیم نمبر همین نام وبسایت ها یا دومین های ما را که برای ما با آی پی را به دومین نیم و غیره اساینمنت میکنن میدن و صاحب ویگاپایش مشخص میکنن. قبل از رفتن به غذای چاشت نشته خوب براتون میخوایم، اما یک فوتوی دست جمعی داریم، لطفا شما جبین ام قطارتان منظم جور بکنین و کسایی که بزرگوار هستن شما میتونید بالا بیاین و فلوز یا پارتیسیپنتس پلیز قطار پان خودتان تنظیم بکنین. نام خدا تعداد زیاد است نمیتونیم که جدا هر کس تنظیم بکنیم. بفرمایید. مهربانی. تشکر بسیار زیاد و شما همچنان. سلامت.